यूपी के मुजफ्फरनगर च किसानां दी महापंचायत वड्डी गिणती च जुट रहे ने किसान। राकेश टिकैत सने पंजाब हरियाणा के तमाम किसान आगू होणगे शामिल। किसान अंदोलन की अगली रणनीति का कर सकते हैं ऐलान। सुखबीर बादल ने किसानां नूं सवाल जवाब दे लई एक दिन तय करन दा दित्ता सद्दा। न्यूज़ 18 दे नाल एक्सक्लूसिव इंटरव्यू च बोले सुखबीर, हर सवाल दा जवाब देण लई हां तैयार, पर इक्को वेले 200 बंदियां दे प्रश्नां दा जवाब देना औखा। सीएम कैप्टन ने सुखबीर बादल दे सद्दे नूं दस्सिया भरमाउण दी कोशिश। बोले, गलबात दा सद्दा दे के तुसीं दुੱਧ धोते नहीं होण लगे साबित। खेती कानून जबरी लागू करवाउण च तुसीं ही दित्ता सी बीजेपी दा साथ। सीबीआई ने कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री के प्रिंसीपल चीफ इंजीनियर नूं कीता गिरफ्तार। ठेकेदार तो 1 लाख की रिश्वत लैंदियां रंगे हथी फड़िया गया चीफ इंजीनियर। आज देश भर च मनाया जा रहा है अध्यापक दिवस। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वर्चुअल समागम के जरिए 44 अध्यापकों नूं देणगे नैशनल अवार्ड। पंजाब तो जगतार सिंह नूं मिलेगा सन्मान। टोक्यो पैरालंपिक्स च भारत नूं मिलिया 5वां गोल्ड। बैडमिंटन च कृष्णा नागर ने देश नूं दवाया सोना। नोएडा के डीएम सुहास ने जित्तिया सिल्वर। तो यूपी के मुजफ्फरनगर दे विच किसानां दी महापंचायत हो रही है। अज उत्तर प्रदेश दे विच किसान हुंकार भर रहे ने ते देश भर तो 300 के करीब किसान जथेबंदियां दे शामिल होने का दावा किया जा रहा है। दावा यह भी किया जा रहा है कि इस किसान महापंचायत दे विच करीब 5 लाख किसान जुट रहे ने। इस महापंचायत विच जिथे हुंकार भरी गई है सरकार के खिलाफ, उथे किसान अंदोलन की अगली रूपरेखा का भी ऐलान किया जाएगा। खेती कानूनों के खिलाफ किसान अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं ते अगे की रणनीति रहने वाली है, अज वड्डे ऐलान इस मंच तो किए जा सकते हैं। नजर बनी हुई है पिछले साल नवंबर तो यह अंदोलन चल रहा है। इस तो पहला दस दईए पंजाब दे विच अंदोलन चल रहा सी, उस तो बाद नवंबर तो दिल्ली के बॉर्डर से अंदोलन पहुंचा। दिल्ली के बॉर्डर से किसान 9 महीनों तो वध समा हो गया डटे हुए ने, पर 7 महीनों तो सरकार और किसानों के विचाले कोई गलबात नहीं हुई है। डेडलॉक बरकरार है। डेडलॉक इसलिए बरकरार है क्योंकि दोवें तरह आपो अपने स्टैंड ते कायम ने, कोई भी पीछे हटन दे लई तैयार नहीं है। किसान कह रहे हैं कानून वापसी तो घट कुछ भी मंजूर नहीं है, कानून वापसी ही साडी घर वापसी का राह बनेगी। ते दूजे पासे बीजेपी भी साफ तौर पर यह गल कह रही है कि कानून तो रद्द नहीं होणगे, असीं सौदा करन दे लई तैयार हाँ। हरजीत गरेवाल साडे नाल जुड़े ने बीजेपी आगू। तो हरजीत गरेवाल जी, इस महापंचायत नूं किस तरह देखते हो, क्योंकि किसान कहते हैं कि इस महापंचायत दे विच अगली रणनीति उलीकी जाएगी, की कुछ कहना चाहोगे इस महापंचायत बारे? इस तरह पहली गल तो दबाव नाल कदे कोई सरकारां नहीं मनदियां हुंदियां ना झुकदियां हुंदियां। साडी सरकार मजबूत सरकार है, मजबूत लीडरशिप है, पर किसानां दी असीं रिस्पैक्ट करदे हां, इज्जत करदे हां ते ये साधारण किसान नहीं हैगे। ये जिहड़े किसान लीडर ने ये साडे खिलाफ एक साजिश है और ये सियासत तो प्रेरित गल्लां करदे आ। जिस दिन आम किसानां नूं ये गल समझ आ गई कि साडा इस्तेमाल कर रहे सी और साडे मोढे ते रख के सरकार दा चेहरा खराब कर रहे सी, इन्हां नूं भजदियां नूं राह नहीं लभणे जिहड़े लीडर ने। और इहदे पिछे मैं अज साफ कहना कि विदेशी हत्थ भी है, चाइना और पाकिस्तान इस अंदोलन दे पिछे कुछ लीडरां दे नाल संपर्क च। ये गल्लां सामने आउणगीਆਂ सारियां और ये देश च नहीं है। यानी कि तुसीं कहने हो कि आम किसान इस दे विच शामिल नहीं है? नहीं, आम किसानां दी शमूलियत अंदोलन च हैगी आ, पर इस साजिशां च नहीं वो शामिल ना। उन्हां नूं पता है कि किसान देश भगत आ, किसान नहीं इन्हां साजिशां च शामिल हुंदा। ये चंद लीडर शामिल ने इहदे च जिहड़े इस तरह दीयां गल्लां करदे आ। नहीं तां तुसीं ये देखो भई कैप्टन अमरिंदर सिंह नाल पंजाब सरकार नाल गन्ने दे रेट दा झंझट सी। इन्हों ने कहा साडा लागत खर्चा 470 आ, तुहाडे चैनल पे ही कहा सी, और सानू 400 रुपए तो घट नहीं असीं लेना। पहला ही मिठाई के डब्बे आ गए, लड्डुआं के डब्बे आ गए, राजेवाल होना ने लिया के रख ले और 360 के उपर समझौता कर लिया। नहीं हो सकता कि केंद्र सरकार नाल कादी अड़ी है। चलो तुसीं कहंदे हो कि मसला इत्थे तक नहीं पहुंचना चाहिए सी, इस तरह दूजे सूबियां दे विच जाके दबाव नहीं बनाउणा चाहिए, पर किसान कहंदे ने कि असीं तां गलबात दे लई 11 दौर दीयां बैठकां कीतीआं, असीं तां जनवरी तक लगातार मीटिंगां करदे रहे, पर कहंदे हल नहीं निकलिया ते फिर मजबूरन सानू आ रस्ता अपनाउणा पिया। नहीं
ਇਹ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਗੇ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਆ? ਇਹ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਅੰਦੋਲਨ ਆ? ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਰੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਣ, ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹਣਗੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਾ। ਚਲੋ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੱਲ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਜੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੀ, ਤਰੱਕੀ ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਇਹਨੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਤੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਡਰ ਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਰੁੜੂਗੀ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਰੁੜ ਜਾਊਗੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰੁੜ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਮੋਹ ਬਣ ਜਾਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਜੂਮ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੈ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਤੱਤ ਰਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਆ, ਚੀਨ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀਆਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਜੋ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸੁਣਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਜੇ 11 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਆ, ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉੱਥੇ ਆ, ਡਿਫੈਂਸ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆ? ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਸਲਾ ਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ ਵੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਇਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਹਿੱਤ में है इसलिए वापस नहीं होंगे। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਗਏ ਆ। ਚਲੋ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਜੀ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਕੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ 11 ਦੌਰ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ 50-60 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋੜਤੀਆਂ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ 5 ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾ ਲੈਣ, 5 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਲਡ ਤੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਹੋਰ ਜੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਹਾਉਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਤੇ, ਰਿਪੀਲ ਕਰਤੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨੱਕ ਵੱਢਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿੰਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਣ। ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੋਢਾ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਉਂਗਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 3 ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਇਹ ਖੁਦ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੈਂਡ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੱਦ ਹੋਣੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਤਰਕਸੰਗਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਹਿੱਤ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਜੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਗੰਨੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਵਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਵੀ 2 ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਨੋ, 2 ਆਪਦੀਆਂ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਫਰਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਰੈਲੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਯਾਤਰਾ ਨਾ ਕੱਢੇ? ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਫਰਮਾਨ ਆ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ। ਇਸ ਮੁਲਕ ਸਭ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਫਰਮਾਨ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣ, ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੇ ਇਹ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਠੰਡਲ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣ ਜੇ ਵਾਕਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਆਪ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਇੰਟਰਫੀਅਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਟਸਲਾਜੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਮੂੰਹੋਂ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੋਈ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਾੜੋ ਕੋਲੇ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੇ ਆ। ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਮਰ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਮਰ ਜਾਊਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਮਰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਸਾਰੇ ਲਗਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਹੋਵੇ, ਇਕੱਲਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਭ ਦਾ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਕੀ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਜੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੁੜੇ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤਾਂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਰਵੱਈਆ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਰਵੱਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨੀ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਚਲਾਈ ਜਾਓ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੁਣੋ ਨਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਯੂਪੀ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਕੁਝ ਦੂਰੀ ਤੇ ਉਸ ਮਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਕਾਰ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੀ ਐਲਾਨ ਵੱਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋविंद अध्यापकों ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। विद्यार्थी भी आप सभी के लिए अपने हृदय में विशेष स्थान रखते हैं, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। मेरे पूर्ववर्ती राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक के रूप में अपनी सफलता का श्रेय अपने शिक्षकों को दिया करते थे। वे अपने स्कूल के एक अध्यापक के विषय में बताया करते थे कि जिनके पढ़ाने की रोचक शैली के कारण बचपन में ही उनमें एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने की ललक पैदा हुई। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इतने उत्साहित रहते थे कि उन्हें जब भी अवसर मिलता था वे अध्यापन कार्य में लग जाते थे। ऐसी विभूतियों ने समाज के निर्माण में शिक्षकों के कार्य की महत्ता को रेखांकित किया है। आप सभी अपने विद्यार्थियों में एक स्वर्णिम भविष्य की कल्पना करने और उसके लिए योग्यता अर्जित करने की प्रेरणा जगा सकते हैं तथा उन्हें सक्षम बना सकते हैं ताकि वे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा कर सकें। शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे अपने विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करें। संवेदनशील शिक्षक अपने व्यवहार, आचरण व शिक्षण से विद्यार्थियों का भविष्य संवार सकते हैं। प्रिय शिक्षकगण, पिछले वर्ष लागू की गई हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारत को ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर के रूप में स्थापित करने का महत्वाकांक्षी उद्देश्य निश्चित किया गया है। विद्यार्थियों को ऐसी शिक्षा प्रदान करनी है जो ज्ञान पर आधारित न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में सहायक हो। हमारी शिक्षा व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिससे विद्यार्थियों में संवैधानिक मूल्यों तथा नागरिकों के मूल कर्तव्यों के प्रति निष्ठा उत्पन्न हो, देश के प्रति प्रेम की भावना मजबूत बने
तथा बदलते वैश्विक परिदृश्य में वे अपनी भूमिका के बारे में सचेत रहें। शिक्षकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी की क्षमता अलग होती है, उनकी प्रतिभा अलग होती है, मनोविज्ञान अलग होता है, सामाजिक पृष्ठभूमि व परिवेश भी अलग अलग होता है। इसलिए हर एक बच्चे की विशेष जरूरतों, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार उसके सर्वांगीण विकास पर बल देना चाहिए। मेरा मानना है कि हर किसी के व्यक्तित्व का निर्माण आरंभ में उसके माता पिता एवं शिक्षकों द्वारा। ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ 44 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵੀ ਅੱਜ ਵਰਚੁਅਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇਕਲੌਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਨਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।